بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں حکومت کے بڑے فیصلوں سے۔ ملک بھر میں تمام شادی ہالز رات 10 بجے بند ہوں گے، مارکیٹ 8:30 بجے بند ہو جائیں گی۔ وفاقی کابینہ نے توانائی بچت پلان کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس میں خواجہ آصف نے بتایا کہ تمام سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی کی جائے گی۔ سرکاری اداروں میں غیر ضروری برقی آلات کا استعمال بند کیا جائے گا۔ غیر معیاری پنکھوں پر 30% ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ توانائی بچت سے 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ پلان فوری طور پر پورے ملک میں نافذ ہوگا۔ میڈیا بریفنگ میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے پاور ڈویژن کی سفارش پہ توانائی بچت پلان کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے، جو کہ فی الفور پورے پاکستان میں نافذ العمل ہوگا۔ تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ 62 ارب روپے کی بچت ہو۔ بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی یعنی 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے۔ بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر انیفیشینٹ پنکھوں پر اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے بجلی کے استعمال میں 30% کمی لائی جائے۔ تمام دفاتر میں برقی آلات کے غیر ضروری استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ 1 فروری 2030 کے بعد انکینڈسنٹ بلب جو ہیں وہ نہیں تیار کیے جا سکیں گے۔ اس سے 22 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ گیزر میں کونیکل بیفلز جو ہیں ان کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ای بائکس جو ہے انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں۔ 3 ارب ڈالر کا تیل استعمال کر رہے ہیں سالانہ۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت چکے تھے، مگر عمران خان نے دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں لا کر بسایا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو عمران خان پر برس پڑے، سوال اٹھایا کہ ایسے فیصلے کرنے کی کس نے اجازت دی؟ تحریک طالبان پاکستان ایک حقیقت ہے مگر فتنہ ہے۔ اب قومی سلامتی کمیٹی نے یہ اتفاق کیا ہے کہ عمران کے فیصلوں پر نہیں چلا جائے گا۔ دہشت گردوں کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ جو پاکستان کا آئین مانتا ہے، امن سے رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے 100 بسم اللہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ معاشی بحران کا ذمہ دار بھی عمران خان کو ٹھہرایا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان ایک حقیقت ہے، تحریک طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے، جس کا ہم نے مقابلہ کر کے شکست اس کا کروا دیا تھا، اور جو ان کا قیدی ادھر تھے وہ بھی رہا، جو ان کا قیدی افغانستان میں تھے وہ وہاں سے رہا ہوا، تو آپ نے کہا آئیں ادھر پاکستان میں رہے، ہم آپ کا میزبانی کریں گے۔ کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا، تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے۔ کون ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن میں لایا جائے جیسے محسوس ہو کہ ہم جنگ ہار چکے؟ اس کو پہلے جا کے اے پی ایس کے بچوں کو پاؤ پکڑ کے معافی مانگنا چاہیے۔ اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے۔ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا، عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا، وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے۔ جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ جو پرامن لوگ ہیں، جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں، جو ادھر امن کی طور پہ جینا چاہتے ہیں، کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، وہ تو 100 بسم اللہ۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے، اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا، ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا۔ پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا۔ معاشی بحران ضرور ہے، اس وقت ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں نہیں ہیں۔ عمران خان کا جو 4 سال کا گند ہے وہ چند مہینوں میں تو وزیر خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا، اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے۔ ملک میں امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں، دہشت گردوں کے لیے 0 ٹالرنس پالیسی ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح پیغام دے دیا۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں 2 بڑے فیصلے ہوئے، اقتصادی روڈ میپ
मईशत की बहाली के साथ अवाम को रिलीफ फराहम करेगा। हुकूमत ने मुआशी बहाली और मिनी बजट के लिए इब्तदाई तजावीज़ की तैयारी शुरू कर दी है। दरामदात पर 3% फ्लड लेवी लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मिनी बजट को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जा सकता है। टारगेटेड सब्सिडी कम आमदन वाले गरीब तबके को दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत गैस सारिफिन पर लेवी बढ़ाने की तजवीज़। आम दुकानदारों ताजरों को फिक्स टैक्स के जरिए नेट में लाने का प्लान है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए 10 साला मनसूबा तैयार किया जाएगा। चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब से मदद ली जाएगी। कतर समेत दीगर दोस्त ममालिक से भी मदद ली जाएगी। अब आपको ये बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बड़े तंजीमी फैसलों का ऐलान कर दिया। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंप दी गई है। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ के दस्तखत के बाद फैसलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मरियम नवाज हर सतह पर पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करेंगी। एमकेएम कराची में सड़कों पर आने के लिए तैयार। हल्का बंदियों के मामले पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार है। एमकेएम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। गुज़िश्ता रोज होने वाला इजलास भी बेनतीजा रहा। सिंध हुकूमत की कानूनी टीम का मौक़िफ़ है कि नई हल्का बंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह चाहिए। हल्का बंदियों के मामले पर एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में एक और मुलाकात का इम्कान है। हल्का बंदियों पर एमकेएम का जनरल वर्कर्स इजलास होगा, जिसमें हुकूमत से अलहदगी से मुताल्लिक़ कारकुनान से राय ली जाएगी। हल्का बंदियों के खिलाफ चंद रोज में एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। रैली में मुख्तलिफ सियासी जमातों को भी मदऊ किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में मजीद ताखीर ना की जाए, पीपल्स पार्टी में इस हवाले से खदशात और दबाव मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। बोले एमकेएम के साथ हर मामले पर बैठकर बात करने को तैयार हैं। जो मुआहिदा किया है उसके तहत बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना चाहते हैं। हम तो हर चीज़ में हर मौक़िफ़ पे एमक्यूएम के साथ दूसरी जमातों के साथ मिलके चलने के लिए तैयार हैं। ये जो ताहियात ले है हमारा इलेक्शंस के, इस पे हमारे कुछ एतराज़ात हैं जिस पे हम बातचीत करते रहेंगे। आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते हैं। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ जहाँ हमारा नज़रिया मिलते हो, जहाँ हमारा लाइक माइंडेड व्यूज़ हो, और उस पे काम किया जाए। हमारा एक एग्रीमेंट है एमक्यूएम के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले, कि हम कानून में जो जितना भी मजबूत हम बना सकते लोकल बॉडीज़ का निज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के सुदूर को हंगामी मरासला अरसाल किया है। इसमें कहा गया है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकर्रर। गवर्नर, वज़ीर आला, वज़रा और सियासी जमातें खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ असलम खान से। जी अपडेट कीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन मॉनिटरिंग अफसर है, इन्होंने सियासी जमातों के सुदूर को एक हंगामी मरासला अरसाल किया है। इस मरासले में कहा गया है कि कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शेड्यूल है। सियासी जमातें, वज़रा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। डीएमओ इलेक्शन कमीशन अरुण कुमार की जानिब से मरासले में यह हिदायत की गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि उम्मीदवारों पर इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डालना जुर्म है। कराची के मुख्तलिफ हल्कों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की इत्तला पर एडवाइस जारी की गई है। अरुण कुमार की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जब शेड्यूल जारी हो जाता है तो उसके बाद जो वज़रा हैं और जो भी एक पब्लिक ओहदे रखते हैं, अवामी ओहदे रखते हैं, उन पर पाबंदी होती है कि वो इस तरह की जो इज्तिमात है उस पर शिरकत ना करें। इस हवाले से एडवाइस जारी की गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की सिंध हुकूमत और गवर्नर सिंध पर कड़ी तनकीद। कहते हैं गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सिंध हुकूमत वाज़ेह ऐलान करे कि 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हो। 24 घंटे में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह ना किया तो सीएम हाउस पर धरना देंगे। इस वक्त हमारा सूबा सिंध बिलखुसूस शहर कराची साजिशों का अड्डा बना हुआ है। गवर्नर हाउस भी और कल बिलावल हाउस में भी जो मीटिंगें हुई हैं, बल्दियाती इंतखाबात उसको आगे बढ़ाने के लिए, मुलतवी करने के लिए, मनसूख करने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मत हुई है गवर्नर सिंध के तौर पर ये साजिशें और बढ़ गई हैं।
اور پتہ نہیں یہ کس طرح سے ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، یہ جواب تو سب کو ہی دینا پڑے گا، لیکن جن چیزوں پر وہ بات کر رہے تھے پبلک ایشوز پر، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، وہ سارے کام تو ایک طرف رہ گئے۔ جو کام انہوں نے کرنا شروع کیا وہ بھانمتی کا کنبہ جوڑنا شروع کر دیا۔ کیسے گورنر کا تقرر کسی فرد کا ہو سکتا ہے جس کا واضح طور پر کرمنل ریکارڈ بھی ہو؟ پیپلز پارٹی جتنی کرپشن اور لوٹ مار سندھ حکومت کی چھتری تلے کر رہی ہے، اس میں برابر کے حصے دار ایم کیو ایم ہے۔ الیکشن کو اب 15 جنوری کو ہونا چاہیے، کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اب اس کو ٹالنے کا 24 گھنٹے میں اگر حکومت سندھ نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا اور جو پچھلا خط الیکشن کمیشن کو بھیجا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا تو ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا کریں گے۔ ترجمان گورنر ہاؤس نے حافظ نعیم الرحمان کے الزامات کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں گورنر سندھ پر لگائے گئے الزامات میں کوئی صداقت نہیں، گورنر کے عہدے پر تعیناتی آئین و قانون کے مطابق ہوئی۔ گورنر سندھ حافظ نعیم الرحمان کو اچھا دوست سمجھتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان گورنر سندھ سے گرم جوشی سے ملے، اگر شکایت تھی تو بطور دوست گورنر سندھ کو بتانا چاہیے تھا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ سما کے نمائندے اس وقت سرجانی میں موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے۔ خورشید عالم، یہ بتائیے کون سی یو سی ہے اور یہاں پر کیا مسائل ہیں؟ جی ہاں، بالکل 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے طور پر مختلف امیدواروں نے کام شروع کر دیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں منگو پیر ٹاؤن کا علاقہ ہے یو سی 8، جہاں پر جو نامزد چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر بروہی، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم معلوم کریں گے۔ سر مسائل تو میں کیا بتاؤں، مسائل کا گڑھے سمجھ لو کہ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عوام کی خدمت کر رہی ہے، جو بھی چھوٹے موٹے ہو رہے فی الحال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 15 جنوری کو الیکشن ہوں گے، انشاءاللہ نامزد ہو کے اور کامیاب ہو کے انشاءاللہ اپنی عوام کی خدمت کرنے کا ہم یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ قادر بروہی کی طرح منگو پیر ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف نمائندے مختلف جماعتوں کے نکلے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں منگو پیر ٹاؤن، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف یہ گلشن معمار، سرجانی، ناردرن بائی پاس، منگو پیر، اور آپ کا جو مائی گاڑی کا علاقہ ہے الطاف نگر تک کا، یہ پورا علاقہ اس میں شامل ہے اور بہت بڑی آبادی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے عالمی سطح پر کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 9 جنوری کو جنیوا کی عالمی کانفرنس کے دوران دنیا کو حکومت کی حکمت عملی سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحرانی کیفیت ہے، قوم مدد کو آگے بڑھے۔ جہاں سے پانی نکل چکا ہے وہاں تباہی ہی تباہی۔ 5 ملین ایکرز آف سٹینڈنگ کراپ، کھڑا فصل، اس کا نقصان۔ ہر متاثر خاندان کو ایک سٹائپن دیں گے، بلا سود قرض دیں گے۔ سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے۔ معاشی کرائسس بن چکا ہے، جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے۔ لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ جنوری 9 کو کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس رکھ رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، وہ اپنے سیاسی لڑائی کو بوجھ تک نہیں کر سکے، رک نہیں سکے۔ وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے، جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا۔ قومی ادارہ صحت نے ملک میں نئے کرونا ویرینٹ سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں رپورٹ ہونے والا ویرینٹ XBB اومیکرونا کا ہی پرانا ویرینٹ ہے۔ اس کے کیسز پاکستان میں پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، یہ ہمسایہ ملک میں پھیلنے والا ویرینٹ نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ نے 20 دواؤں کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق زیادہ تر دواؤں کی قیمتوں میں 30% کمی کی گئی ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے مطابق 54 نئی دواؤں کی قیمتوں کے تعین کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ نئی دوائیں کینسر سمیت مختلف بیماریوں میں استعمال ہوں گی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ معیاری دواؤں کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کراچی کے ہوائی اڈے پر رلتے عمرہ زائرین کی۔ زائرین کو لے جانے والا PIA کا طیارہ فیول پمپ میں خرابی کے باعث تاحال اڑان نہیں بھر سکا۔ احرام پہنے عمرہ زائرین رات 2 بجے سے جدہ جانے والی پرواز PK 731 کا انتظار کر رہے ہیں۔
कराची के जिना टर्मिनल पर उमरा ज़ायरीन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद मुबारक सफर पर रवाना न हो सके। कौमी फिजाई कंपनी का तैयारा फ्यूल पंप में खराबी के बायस वक्त पर उड़ान न भर सका। एहराम में मलबूस उमरा ज़ायरीन पीर की शब 2 बजे से PIA की परवाज PK731 का इंतजार करते रहे, जिसके जरिए उन्हें सऊदी अरब के शहर जद्दा रवाना होना था। हवाई अड्डे के रवानगी लॉन्च में परेशानी का शिकार उमरा ज़ायरीन में बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज का कहना था कि मुसाफिरों को आज सुबह होटल में कयाम की पेशकश की गई थी, जो उन्होंने कबूल न की। हमने सुबह मुसाफिरों को दरख्वास्त की थी कि वो होटल चले जाएं, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे थे कि वो जब तक जहाज ठीक नहीं होता वो नहीं जाएंगे। अभी भी उनको इंशाल्लाह जो भी मैक्सिमम उनको फैसिलिटेशन हो सकी वो की जा रही है। उनकी लाउंज के अंदर मुकम्मल तौर पर खातिर वदारत की जा रही है, लेकिन जब तक जहाज ठीक नहीं होता तब तक ये परवाज रवाना की नहीं जा सकती, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो फिजाई हिफाजत या फ्लाइट सेफ्टी के साथ। PIA के तैयारों में वक्तन फवक्तन फन्नी खराबियां सामने आती रहती हैं, जिनके सबब कौमी फिजाई कंपनी का इंतखाब करने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी उठाना पड़ती है। अब ये बताएं कि पेशावर में मुर्गी महंगी हो गई। 1 हफ्ते में मुर्गी की कीमत 100 रुपए बढ़ गई है। शहरी परेशान है। मुर्गी की कीमतों के बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुर रहमान से। शहाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, महंगाई ने मुर्गी के रेट को भी पर लगा दिए हैं। पेशावर में 1 हफ्ते के दौरान मुर्गी के फी किलो रेट में 100 रुपए इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं एक मुर्गी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ डीलर मौजूद है। बात करते हैं क्या वजूहत है, किस वजूहत के बिना पर ये रेट महंगा हो रहा है। इसकी जो मेन वजह है, एक तो ठंडी मौसम की वजह से इस मौसम में ज़्यादातर फार्म वाले जो है माल नहीं डालते फार्म में, और दूसरी जो बड़ी वजह है महंगाई है, फीड की कमी है। इसके मजीद रेट बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त जो है फी किलो 365 रुपए फी किलो यहाँ पे फरोख्त हो रही है मुर्गी। और यहाँ के जो डीलर है वो कहते हैं कि हम माल लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे खरीदार नहीं आते और हमारा काम इस महंगाई की वजह से बंद हुआ है। जी, मुर्गी की ऊंची उड़ान 1 नवंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में 166 रुपए इजाफा हो गया है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुर्गी का आज जो सरकारी रेट जारी किया गया है ब्रायलर मुर्गी का, वो 524 रुपये है, और गरीब तबके की पहुंच से ये मुर्गी जो है वो दूर निकली जाती दिखाई देती है। इसी तरह अगर अंडों की बात की जाए तो वो भी 274 रुपये फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। इस पर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि और कनोला की जो खेप जो कि मुर्गियों के फीड में इस्तेमाल होती है वो अक्टूबर से रिलीज़ नहीं की गई, जिसकी वजह से जो फीड है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और अब फीड ख़त्म होने की वजह से जो पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। उस्मान अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बदलते मौसम की बात कर लेते हैं। लाहौर में धुंध के बादल छटने लगे। फैमिलीज सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्क्स पहुंच गई हैं। बात करेंगे आयशा अता से। आयशा, बताइए किस तरह से मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, दिन के आगाज के साथ ही बागों का शहर लाहौर जो था वो शदीद धुंध की लपेट में था। जैसे जैसे दिन गुजरा वैसे वैसे धुंध में जो है वो कमी आ रही है, और साथ ही साथ बादलों की ओर से सूरज भी अपने जलवे दिखा रहा है। तो बड़ा अच्छा सा एक मिला जुला सा मौसम बना हुआ, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ सर्दी की शिद्दत को भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन शहरी जो है वो इस वक्त पार्कों का रुख कर रहे हैं। बच्चा पार्टी को भी छुट्टियां बच्चों को लेकर यहाँ पार्कों में है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन, तो कोई घर से बनाकर जो है वो खाने लेकर आए हुए हैं। अभी बहुत अच्छा मौसम है, सूरज निकला हुआ है बहुत टाइम के बाद, तो हम इधर पिकनिक के लिए आए हैं। हमने चाउमीन, दही भल्ले और चाट वगैरह खाया है। अभी हमने बैडमिंटन और क्रिकेट भी खेली है। क्रिकेट भी खेली है जी, बैडमिंटन भी खेला है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी में जो है वो इजाफा होगा, जबकि दर्जा हरारत में भी जो है वो मजीद कमी आने का इम्कान है। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रोनाल्डो अपने अहले खाना के हमरा निजी तैयारे में सऊदी दारुल हुकूमत पहुंचे। रोनाल्डो को खुशामदीद कहने के लिए सड़कों पर बिलबोर्ड्स भी लगाए गए थे। पुर्तगाली फुटबॉलर आज सऊदी क्लब अल नसर के साथ मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 37 साला रोनाल्डो 2025 तक अल नसर की नुमाइंदगी करेंगे।